ومهابة وكرا وسلم رجمه تبارك وتعالى أمر طبيعي وطريقي ساداتنا وأمهاتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. ترميم المصطفى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyati syifa wa siha wal afiyah wassalamah ma'at taufiq wal hidayah wa anna Allah yarzuquna ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban katsiran barakan fih min ghairi ta'abin wala nasabin wala masyaqqatin innaka ala kulli syai'in qadir. وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سلفك المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى روح الشيخ قدر الجيلاني ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب إمام نووي البنجاني وإمام شيوطي ثم إلى روح كهجي صف النظام ثم إلى روح كهجي عبد الله الشافعي ثم إلى روح كهجي عبد الراشد عبد الله الشافعي ثم إلى روح حبيب محمد بن علي الحميد ثم إلى روح أستاذ إحسان بن سفي الدين ثم إلى روح أستاذ جبات الرحمن بن هجي أحمد سرى وأصولهم وفروعهم وذي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا وقرابتنا ولمن له حق علينا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح حجي صاوي بن حجي باسن ثم إلى روح حجي مرتا بن حجي صاوي ثم إلى روح حجي متاسم بن حجي صاوي ثم إلى روح حجي متمم بن حجي صاوي وثم إلى أرواح أهل جميع الحاضرين ثم إلى أرواح أهل مسجد الهداية أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين. الباب الأربعون في فضيلة الصبر عند المصيبة. وفي الحديث ما أصيب عبد بمصيبة إلا لذنب لم يغفر إلا بها
أو درجة لم يكن يبلغها إلا بها. وفي رواية ابن أبي الدنيا ما أصاب رجلا من المسلمين نكبة فما فوقها حتى الشوكة إلا لإحدى خصلتين إما ليغفر الله له من الذنوب ذنبا لم يكن يغفر له إلا بمثل ذلك أو يبلغ به من الكرامات كرامة لم يكن يبلغها إلا بمثل ذلك كذا في الزواهر إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Yang saya hormati para asatizah, para hujjaj, tokoh masyarakat, bil khusus guru kita Ustaz Ali Zainal Abidin, orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Haji Yayat, Bapak Haji Suhada, Imam Salat Maghrib kita Bapak Ustaz Fauzi, Bapak Haji Masudi, Bapak Haji Ibrahim, Bapak Haji Badingo, Bapak Zainuddin, guru kita Ustaz Haris, Ustaz Namin Setiawan, Bendahara Nurul Hidayah, Bapak Haji Bakhtiar, Haji Marjuki, Haji Rojali, Habib Zain Al-Munawar, Haji Warsono, Haji Abdul Aziz, Haji Gunawan, Haji Yusmeri, dan juga penguasa RT 11 Bapak Abdus Sakur, kemudian tukang beduk yang pensiun hari ini Bapak Hasan Sabu, dan seluruh jamaah. Mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak bisa tidak mengurangi rasa hormat takzim saya kepada Bapak saudara sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat walafiat, taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha, barakah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab yang terakhir dari kitab Tanqihul Qaulil Hasis, yaitu fi fadilatis sabri 'indal musibah, keutamaan sabar ketika memperoleh musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya bahas berkaitan dengan kitab ini, saya atas nama yang di samping saya Bapak Khairul, ya, minta diajak ngomong diri enggak? Oh, saya yang ngomongnya. Atas nama Bapak Khairul, mohon maaf apabila selama Bapak Khairul tinggal di kebagusan ini punya kesalahan, baik sengaja maupun tidak, baik itu berupa perbuatan maupun ucapan. Karena Bapak Khairul ini insya Allah hari Ahad tanggal 28 tanggal 28 ya, mau jadi warga Depok ya, Citayam, jadi pindah provinsi ya, pindah provinsi. Jadi dia nanti nggak bakal ikut lagi ribut-ribut pemilihan gubernur, nggak ya, dia udah pilihan sana saja ya. KTP-nya tapi masih di sini katanya, dia nggak mau pindah KTP, tempatnya aja pindah, insya Allah di daerah Citayam ya, Citayam. Jadi yang mau silaturahmi, oh gitu ya, nanti suatu waktu dia mau nginep ke atas ya, bener ya. Jadi itu bapak-bapak, dan juga mohon doanya agar di sana dia betah, juga tetap mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di sana.
karena beliau termasuk orang yang rajin sholat berjamaah, rajin ikut taklim. Mudah-mudahan di sana juga banyak taklimnya sebagaimana yang ada di Kebagusan dan Jagakarsa, ya. Nah, terus juga dia mohon doa pula diberikan kesehatan, ya, diberikan rezeki yang halal yang banyak berkah, ya, di daerah yang baru saja nanti beliau tinggalkan, ya. Terus juga hari ini ada sedekah dari dia itu berupa buah-buahan, ya, buah-buahan. Nanti dibawa pulang kalau seandainya kagak habis, ya. Kalau enggak ya habisin di sini, ya, itu, ya. Itu aja ya Pak Hero, ya. Ya. Nah, kita bacaan Fatihah, mudah-mudahan segala urusannya Bapak Heru dan keluarga Allah mudahkan, Allah lancarkan. Aladziniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma usiba 'abdun bi musibatin." Tidaklah seorang hamba tertimpa satu musibah illa li dzambin, kecuali karena dosa-dosanya. Jadi kalau ada orang kena musibah, bisa jadi itu karena dia melakukan perbuatan dosa. Lam yughfar illa biha. Allah pengen ngampunin dosanya, tapi nggak bisa diampunin kecuali melalui musibah yang Allah timpakan itu. Jadi bisa jadi kalau ada orang tertimpa musibah, contohnya apa? Motornya hilang, ya. Bisa jadi ada dosa yang Allah pengen ampunin dengan cara apa? Dihilangkan motornya. Mungkin tuh motor dipakai bukan untuk ibadah, tapi untuk kerjaan yang lain-lain. Bisa jadi, ya. Kalau diganti bukan musibah, ya. Mungkin salah satunya itu. Kalau khairul bukan karena musibah dia, ya, bukan karena pengen diampunin dosa. Ada lagi nanti derajatnya, ya. Ada mungkin orang misalnya kehilangan HP, mungkin tiap hari kerjaannya main HP, HP-nya ada Al-Quran di situ, ada hadis, tapi nggak pernah dibuka HP-nya, tidak pernah dibuka hadisnya, Qurannya nggak pernah dibuka, yang dibuka apa? Game mulu. Hilang enggak, tapi jatuh, hancur. Nah, ada lagi orang misalnya kehilangan pekerjaan. Kenapa hilang pekerjaan? Mungkin ketika dia memperoleh gaji dari pekerjaan itu kagak pernah dia keluarkan sedekahnya, zakatnya. Nah, dikasih musibah dah. Musibahnya apa? Mungkin dipecat, mungkin kena PHK dan lain sebagainya. Nah, musibah-musibah itu bisa jadi Allah timpahkan kepada seorang muslim dikarenakan Allah kepingin dosa-dosa yang dilakukannya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi orang misalnya sakit, dikasih sakit sama Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi penyakitnya itu untuk mengampuni dosa-dosanya. Gak bisa diampunin kecuali dengan dikasih musibah sama Allah Subhanahu wa taala. Au darajatin lam yakun yablugha illa biha. Atau Allah pengen naikin tingkat derajatnya. Kemuliaannya Allah pengen tinggiin. Baik kemuliaannya di hadapan manusia maupun derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala pengen ditingkatin. Nggak bisa Allah tingkatkan kecuali melalui musibah yang Allah timpakan itu. Banyak kisah-kisah dari para sahabat di mana Allah berikan musibah, derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Allah ngasih musibah itu
Bukan serta-merta musibah, tapi memang atas izin Allah. Musibah yang terjadi, yang menimpa kita itu semuanya atas izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznil. Tidak ada musibah yang ditimpakan kepada umat manusia kecuali atas izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Kalau dia termasuk orang beriman, maka Allah akan beri petunjuk hatinya. Dan Allah kasih musibah sama kita itu untuk membuktikan, untuk menguji iman kita. Kata Allah, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah engkau mengira akan dibiarkan saja mengatakan amanna, saya telah beriman, kami telah beriman, wa hum la yuftanun, sementara kamu tidak diuji. Artinya setiap orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti diuji. Baik ujiannya berupa sakit, ujiannya berupa kekurangan harta, ujiannya berupa kehilangan orang-orang yang kita cintai, pasti diuji. Untuk apa Allah menguji? Kata Allah, walaqad fatanna alladzina min qablihim. Sungguh kami telah menguji umat-umat sebelum kamu, umat-umat sebelum mereka. Untuk apa diuji? Fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibun. Untuk Allah lebih mengetahui. Allah sudah tahu, tapi pengen tahu mana orang yang benar-benar beriman dan mana orang-orang yang pendusta. Diuji sama Allah, kira-kira lulus apa enggak? Banyak para sahabat yang diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kita kenal sahabat Bilal bin Rabah. Allah uji keimanan dia. Beliau termasuk golongan sahabat yang awal-awal masuk Islam. Dan dia termasuk orang yang berani masuk Islamnya secara terang-terangan. Diketahuilah oleh majikannya, disuruh pindah lagi, menyembah berhala, menyembah Lata, Uzza, Hubal dan lain sebagainya. Bilal menolak. Karena menolak, maka dia disiksa oleh tuannya, disiksa di padang pasir, panas, terik, kira-kira 40 derajat ke atas. Kita di sini 36 derajat aja panasnya luar biasa siang-siang. Apalagi di padang pasir disuruh blegot. Nah, bahasa Betawinya apa tuh? Blegot, nggak pakai baju, ditibanin batu besar. Kemudian dicaci maki, ditendangin, ditimbukin sampai ditindin batu besar. Ujiannya itu agar dia mau melepaskan imannya. Tapi Sayyidina Bilal bilang apa? Ahad, 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 ahad. Nggak pernah keluar tuh dari mulutnya. Ahad, ahad, ahad. Kalau kita diuji seperti itu, kira-kira ya bisa bertahan apa enggak? Kalau kita diujinya biasanya teman-teman kita, saudara-saudara kita di daerah-daerah diujinya pakai Indomie, pakai mie, pakai beras, pakai sembako. Ada orang kesusahan di satu daerah, datanglah dari orang lain, dari agama lain. Pak, Bu, kalau Bapak mau pindah agama, tiap hari kami kasih sembako. Sementara ini kami kasih beras 1 karung masing-masing, sama mie. Ada mie berebus, ada mie goreng, tinggal pilih 1 dus. Sama minyak goreng, gula, sembako full. Syaratnya 1, pindah agama. Dan itu banyak terjadi di daerah-daerah. Ya, itu nggak disiksa, cuman dikasih sembako. Sayyidina Bilal bin Rabah luar biasa, disiksa, ya, tapi tetap mengucapkan ahad, ahad, ahad. Datanglah penolong, Allah utus, ya, gerakkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya, menuju tempat disiksanya Bilal. Lalu Bilal dibeli. Kata
Abu Bakar, berapa engkau mau jual budakmu ini? Kata pemiliknya, ambil aja, dia udah nggak berharga. Tapi Abu Bakar tetap membeli, dikasih uang, ya. Kemudian Bilal dibebaskan dan dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena dia imannya teguh, Allah angkat derajatnya. Kita punya sepatu banyak nggak Pak? Cuman sepasang apa ada 2 pasang? Sepatu kita ada berapa pasang? Ada berapa Bang Hasan? Sepatu ada 2 pasang. Sendal ada berapa pasang di rumah? Ada 1. Udah pernah dengar nggak sepatu Bang Hasan itu ada di surga? Kita punya sepatu berpasang-pasang, sendal berpasang-pasang, satu pun tidak pernah terdengar ada di surga. Lewat mimpi kah atau lewat apakah? Tapi Sayyidina Bilal, sendalnya saja sudah terdengar di surga. Salah satunya karena apa? Karena dia mempertahankan imannya. Ketika Nabi Isra Mi'raj ada tuh terdengar suaranya peletak, ditanya, "Ya Rasul, ya malaikat Jibril, itu suara apa?" Itu suara sendalnya Bilal bin Rabah. Kembali ke Mekah ditanya, Bilal, amalan apaan yang kau perbuat? Sampai-sampai sendalmu aja udah ada di surga. Kata Bilal, tidaklah aku setelah wudhu kecuali aku mengerjakan sholat. Nah kalau kita habis wudhu ngerjain sholat nggak? Lah kagak gitu. Dan para sahabat semuanya rata-rata menjaga wudhunya. Kalau kita susah menjaga wudhu, ya nggak? Setiap wudhu dia sholat, setiap wudhu dia sholat. Dan Bilal diangkat pula derajatnya. Sampai hari ini namanya selalu disebut. Percaya apa enggak? Setiap Jumat MC nyebutin yang muazin saudara siapa namanya? Dulhai. Bilal hari ini Ustadz Namin Setiawan. Bilal. Ya. Setiap Jumat pasti disebutin tuh. Bilalnya disebutin. Padahal itu nama orang. Bener nggak? Namanya Agung. Luar biasa. Muazin pertama siapa? Bilal bin Rabah. Gara-gara apa? Mempertahankan imannya. Ya. Ujiannya ada. Ada lagi. Tadi dari golongan laki-laki, sekarang kita kasih contoh golongan perempuan. Ada golongan perempuan yang Allah uji imannya. Siapa? Ummu Salamah. Ummu Salamah ini pada waktu dia di Mekah hendak hijrah ke Madinah, itu ditahan oleh keluarganya, padahal udah nikah, ditahan sama keluarganya, sehingga yang berangkat siapa? Suaminya saja, Abu Salamah. Sementara Ummu Salamah ditahan, nggak boleh sama keluarganya. Anaknya ada 4, diambil sama keluarga Abu Salamah. Jadi yang berangkat sendiri adalah Abu Salamah, pergi ke Madinah, hijrah. Lalu setahun kemudian baru nyusul. Hidup dengan Abu Salamah kira-kira cuma 4 tahun di Madinah. Tahun ke-4 Hijriah, suaminya gugur di medan perang. Gugur di medan perang, syahid. Tapi sebelum syahid dia ngangkat tangan, doa, dan saya yakin tidak ada yang doa kayak Abu Salamah ini. Apa doanya? Allahumma khlub li ummi Salamah fi musibatiha wa khluf laha khairan minni. Ya Allah, berilah ganti bagi Ummu Salamah dari musibahnya, dan gantilah untuknya, waqlub laha, untuknya, khairan minni, seseorang yang lebih baik dariku. Kalau kita mau meninggal, udah mau dekat ajal, ngomong sama bini sambil kenceng-kenceng, ya Allah, nanti kalau saya meninggal tolong istri saya kasih ganti ya Allah, suami yang lebih baik dari saya. Ada yang begitu Bang?
Ada yang begitu nggak? Kagak. Mesennya kita, ntar kalau gue kagak ada lu jangan nikah lagi. Ya. Lu urusin anak yang baik-baik, jangan nikah lagi. Tapi Abu Salamah enggak, malah doain biar dia dapat ganti. Tuh. Dan ketika meninggal, diajarin doanya sama Nabi ke Ummu Salamah. Doanya mirip kayak gini. Kemarin udah saya sampaikan. Doanya, Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikanlah aku pahala dari musibah yang tertimpa olehku. Wakhluf li khairan minhu. Dan berilah kepadaku ganti yang lebih baik darinya. Dari siapa? Dari Abu Salamah. Karena itu setelah meninggal, lalu masa idahnya selesai. Idahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Para sahabat banyak yang lamar. Pertama yang melamar Abu Bakar As-Siddiq. Begitu dilamar, menolak secara halus, tidak mau. Kemudian dilamar lagi oleh Sayyidina Umar ibn Khattab, juga tidak mau. Alasannya apa? Saya sudah tua. Tahu usianya berapa ketika ditinggalin? Anggapnya udah tua, berapa kira-kira? Berapa? 30 tahun. Masih muda ya. 30 tahun gitu. 30 tahun gitu. Abu Bakar ditolak secara halus. Umar ibn Khattab pun ditolak dengan alasan usianya udah tua. Tampillah baginda Muhammad SAW. Ya. Dan sebenarnya bukan karena ini pula. Karena pertama dia merasa nggak pantas dapetin sahabat-sahabat utama. Yang kedua, karena masih masa berkabung. Baru meninggal 4 bulan 10 hari, selesai idahnya langsung dilamar. Ada nggak di sini janda-janda 4 bulan 10 hari dilamar? Kagak ada yang berani, ya. Kemudian karena dia itu tawadu orangnya, tawadu, ya, sehingga nggak mau. Lalu Rasulullah SAW melamarnya setelah 2 sahabat ini enggak. Rasulullah melamar, awalnya nolak. Kata dia, ya Rasulullah, saya ini sudah tua. Yang kedua, saya punya anak banyak. Anaknya 4. Usia yang paling sulung itu 12 tahun. Antara 10 sampai 12 tahun. Yang kedua usianya 8 tahun. Yang ketiga usianya 6 tahun. Yang pertama 10 tahun. 10 sampai 12 tahun ini. Kalau di kisah kita ambil yang banyakan aja, 12 tahun. Anak kedua 10 tahun, anak ketiga 6 tahun, anak keempat itu yang terakhir bontot itu 2 tahun, masih kecil, ya. Anaknya 4. Dilamar sama Rasulullah, dia bilang begini, ya Rasulullah, usiaku sudah tua, anakku banyak, dan aku adalah wanita pencemburu. Aku wanita cemburuan. Karena saat melamar Ummu Salamah, Nabi Muhammad SAW punya 3 istri. Yang pertama Saudah, yang kedua Siti Aisyah, yang ketiga Hafsah binti Umar. Nah, kemudian dilamar ini, ya. Dia kan udah punya 3 istri Rasulullah. Dia merasa pencemburu, jadi nggak mau. Rasulullah menjawab dengan bijak. Kata Rasulullah, berkaitan dengan usia, aku lebih tua darimu. Saat melamar usia Nabi itu 57 tahun. Berkaitan dengan anak-anakmu, 4 anakmu akan menjadi tanggunganku. Berkaitan dengan sifat cemburumu, aku akan mengangkat tangan berdoa kepada Allah agar Allah menghilangkan rasa cemburumu. Semuanya sudah terjawab. Akhirnya nikah dengan baginda Muhammad SAW. Karena sabar atas meninggalnya Abu Salamah, ya,
Itu cobaan luar biasa tuh. Ada perempuan ditinggal suami, anaknya masih kecil-kecil. Yang terbayang apa? Ngasih makannya gimana tuh? Iya nggak? Ngasih makannya gimana? Nah, makanya Rasulullah tampil tuh, memberikan solusi kepada Ummu Salamah, mau nikahin. Nah, coba di sini ada nggak yang begitu? Lihat janda anak 4 masih kecil-kecil. Nah, suaminya baru meninggal, ada yang berani nggak ngelamar? Berani sih berani gitu, takutnya begini kan gitu. Nah, ada nggak kira-kira bini kita itu, Mang, ya Bang, nanti kalau saya meninggal, nggak seperti Abu Salamah, kalau saya meninggal, abang nikah lagi apa enggak? Pernah nanya begitu nggak istri kita? Enggak ya, nggak berani nyoba-nyoba ya. Nah kebenaran lagi, kalau saya meninggal duluan, abang nikah lagi enggak? Gitu. Kata suaminya, jangankan meninggal duluan, lo masih hidup aja gue udah kepikiran pengen nikah lagi. Nah itu sahabat luar biasa, dikasih ujian sama Allah Subhanahu Wa Taala, diangkat derajatnya. Dan Ummu Salamah termasuk istri baginda Muhammad SAW yang banyak meriwayatkan hadis, sekitar 378 hadis beliau riwayatkan, termasuk Ummul Mukminin, istri Nabi yang memiliki sifat tenang, sabar, dan banyak para sahabat-sahabat dari golongan perempuan yang banyak bertanya kepada Ummu Salamah. Karena apa? Karena dia sabar ikhlas atas meninggalnya suaminya. Allah ganti, ditingkatkan derajatnya. Nah, jadi artinya apa? Kalau kita dikasih musibah sama Allah Subhanahu Wa Taala, untuk orang mukmin musibah itu nggak ada sia-sianya. Cuman 2 pilihan. Sebagaimana hadis selanjutnya, ma asaba rajulan minal muslimina nakbatun fama fawqa hatta syauka. Tidaklah ditimpahkan seorang dari orang muslim itu satu musibah atau di atasnya hingga misalnya tertusuk duri saja, illa li ihda khoslatain, kecuali dengan dua pilihan, salah satunya nih, imma liyaghfirallahu lahu minadz-dzunubi dzanban lam yakun yughfaru lahu illa bimisli dzalik. Cuman 2, kalau enggak Allah pengen ampunin dosanya, yang kedua Allah pengen naikin derajatnya, keduanya. Jadi musibah yang kita terima cuman 2, Allah pengen ampunin dosa kita, atau Allah ingin meningkatkan derajatnya. Dan ini banyak kejadian-kejadian yang terjadi sama kita. Banyak orang yang pertama misalnya usahanya gagal, dia sabar, karena kesabarannya ada yang ngajak kerja yang tadi gajinya cuman misalnya 2 juta, karena sabar diajak kerja gajinya 4 juta, karena sabar lagi bisa jadi pimpinan. Karena itu ketika kita diuji sama Allah Subhanahu Wa Taala, yakinlah Allah lagi menghapus dosa kita atau Allah ingin menaikkan derajat kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri dan jamaah pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman wa zidna rahmah. Allahumma bina bi'ilmin wa zidna bi'ilmin wa qina bitaqwa wa zidna bi'afiyah. Allahumma bina bi'hidayah wa zidna bi'man syahid wa hidayah wa la tu'alina wa li'insiwa wa la taj'alna bi'man khalaqahu wa wasal. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad
وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. قبول.